Dear student, in previous videos we are completed some functional group with their prefix and suffix. You know very well, if the functional group is carboxylic acid and if that act as a parent, if that present in the parent chain as a PFG, that is principal functional group, then suffix for that one is OIC acid. Suffix for carboxylic acid is carboxy, and if COH directly attached to the cyclic ring, then we required word carboxylic acid. After that, SO3S, that is prefix is sulfo and suffix is sulfonic acid. For anhydride, suffix is OIC anhydride. For carbonyl halide, or for, if you want to say, that functional group is also very important, that one is called the acid chloride. For acid chloride, the suffix is OYL chloride and prefix is haloformyl. So all these things you know very well for ester, amide, all these things. Now after that, the next functional group after that amide, that one is called as the cyanide. See, this is a 7 number and this is called as the C triple bond N. In short we say it is a CN, it is a CN. Now dear student, आता मी तुम्हाला इथं ब्रॅकेट करतोय. नाव दिस कार्बन ॲटम आय रिप्रेझेंटिंग इन ब्रॅकेट इट इंडिकेट दिस फंक्शनल ग्रुप itself it act as a PFG, means principal functional group. if it is PFG, मग याला तुम्हाला प्रिफिक्स नसेल आणि याचा सफिक्स असेल N नायट्राइल, याचा सफिक्स असेल नायट्राइल. द सफिक्स ऑफ दिस इज नायट्राइल, वी यूज नायट्राइल वर्ड. आणि सपोज फॉर एक्झाम्पल if this is not present in the PFG, suppose for example this is simple CN, मग याचा प्रिफिक्स असेल याचं सायनो, याचा प्रिफिक्स असेल सायनो. आणि जर समजा इफ दिस डायरेक्टली अटॅच टू द रिंग, त्याला म्हणतो आपण कार्बोनायट्राइल. सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस इज डायरेक्टली अटॅच टू द रिंग, देन वी यूज वर्ड कार्बोनायट्राइल, So listen very carefully. If carbon of the cyanide in the parent chain, then it means that it acts as a principal functional group. If it is become the principal functional group, then there is no need to use the prefix because automatically we use here suffix and suffix of this is nitrile. And if this is the cyanide act as a substituent, then prefix is cyano, and what time we use carbonitrile, you know very well. See some example. Suppose I use here CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH2 bond CN, you know. Now tell me how many carbon atom present in PC? 1, 2, 3, 4, 5. There is no any substituent, therefore it is not necessary to use secondary prefix or primary prefix. Direct we start from the word root, का तो substituent नाहीच आहे. Word root 5 असल्यामुळे how many carbon? 5 carbon pent. Saturate असल्यामुळे ANE, and finally E is replaced by pentanenitrile. The name of this compound is pentanenitrile. Is okay? Suppose for example we have this type of compound CH3 bond CH2 bond CH bond CN bond CH2 bond CONH2. आता बाळांनो मला सांगा, इथं दोन फंक्शनल ग्रुप आहेत. हा अमाइड आहे, हा नायट्राइल आहे. मला सांगा प्रिन्सिपल ऑर्डरमध्ये अमाइड नायट्राइलच्या वर आहे ना, म्हणजे अमाइड बिकम द PFG, इट ऑटोमॅटिकली बिकम द सबस्टिट्यूएंट. मग हा जर PFG झाला तर PC डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5. नाव cyanide become the substituent, therefore we require the prefix of this CN. Now this is, what is the secondary prefix now? 3. The name of this compound become 3 and this prefix is cyano. The prefix is what? Cyano. Therefore while writing the naming of this compound, this is very important. The name of this compound is 3-cyano. And finally, how many carbon atom present in this case? 5. This is called the pentanamide. 3-cyano pentanamide. तुम्हाला माहित आहे amide is a suffix of this compound. Therefore the name of this compound is 3-cyano pentanamide. लक्षात तुमच्या, म्हणजे तुमच्या 100% लक्षात येईल. CY 3-cyano pentanamide. म्हणजे this is a very simple thing related with this phenomenon. And suppose for example मी जर तुम्हाला म्हणलं, suppose this is a cyclic ring आणि जर समजा इथं डायरेक्ट अटॅच आहे, डायरेक्ट. आता मला सांगा CN जर डायरेक्ट रिंगला अटॅच असेल तर तुम्हाला याचं नाव लिहावं लागेल सायक्लोहेक्झेन. दिस इज द सिम्पल थिंग्स, सायक्लोहेक्झेन. आणि मग पुढे वर्ड लिहा सायक्लोहेक्झेन कार्बोनायट्राइल. तुम्हाला कळालं हे कार्बोनायट्राइल आपण कधी वापरलं पाहिजे. इफ सायनाइड
डायरेक्टली अटॅच टू द रिंग देन वी यूज सायक्लोहेक्झेन कार्बोनायट्राइल. आणि बाळांनो जर समजा तो रिंगला अटॅच नसेल, समजा अशी केस असेल, मग मात्र तुम्हाला नॉर्मल व्हावं लागेल. दिस इज 1 2 सिलेक्शन ऑफ द PC. इन PC ओनली 2 कार्बन ॲटम इज प्रेझेंट, देअरफॉर इट इज अ वर्ड रूट इज इथ. आता सेकंड कार्बनला हा रिसब्स्टिट्यूट असल्यामुळे इतका झालं 2 cyclohexyl. What is the name of this compound? Name of this compound become 2 cyclohexyl and finally 2 carbon, therefore this is become the ethane nitrile, 2 cyclohexane ethane nitrile. So these are the name of this particular functional group as per my idea. You don't have any problem. What time we require the suffix? तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, जर हाच PFG असेल तर what time we require the prefix. जर याच्यासोबत PFG दुसरा असेल then automatically it become the substituent. And finally carbonitrile कधी वापरायचं? If it is directly attached to the cyclic ring then we use word that one is called as the carbonitrile. आता CN च्या नंतर बाळांनो, CN च्या नंतर मी तुम्हाला नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप सांगतो. I will give you the another functional group. That another functional group is called as the, this 8 one is called as the NC. So after the CN, the second functional group is called as the NC. What is the meaning of NC? This is called as the isocyanide. म्हणून याचं सफिक्स असेल आयसोसायनो. फक्त आयसो वर्ड वापरा, बाकी दुसरं काही वापरण्याची गरज नाही. आयसोसायनो. आणि याचं सफिक्स असेल आयसो कार्बोनायट्राइल. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स. म्हणजे तुम्हाला मी जास्त सांगण्याची गरज नाही आणि मी याच्यावर तुम्हाला जास्त बोलणार पण नाही. तुम्हाला आयसो कार्बोनायट्राइल, सॉरी आधी याला आयसोनायट्राइल म्हणा. आधी आयसो कार्बोनायट्राइल कधी म्हणणार तुम्ही? जर तो रिंगला अटॅच असेल तर याला पहिल्यांदा म्हणा तुम्ही आयसोनायट्राइल. जसं तुम्ही याचं सफिक्स नायट्राइल तसं याचं आयसोनायट्राइल. आणि जर डायरेक्ट रिंगला असेल तर आयसो कार्बोनायट्राइल. दिस इज नॉट टू इम्पॉर्टंट. हा इम्पॉर्टंट आहे पण याला काही महत्त्व नाही. आता मात्र इथून पुढे तुम्ही यू मस्ट बी व्हेरी सिरियस विथ दिस. आता 9 नंबरला जो फंक्शनल ग्रुप आहे, तो म्हणजे CHO तुम्हाला माहित आहे. CHO म्हणजे काय? C डबल बॉन्ड OH. सांगा बरं हा कोण आहे? दिस इज अल्डिहाइड. आता मी काय करतो, याला मी आता PC मध्ये घेतो, असं पॅरेंट चेन. म्हणजे याचा अर्थ जर तो PC मध्ये असेल, हे पण नीट लक्षात घ्या. आता आतापर्यंत आपण काय बघितलंय? इफ इट इज इन PC त्याला प्रिफिक्स राहायचं नाही. पण हा एक असा फंक्शनल ग्रुप आहे PC मध्ये असून सुद्धा याला प्रिफिक्स आहे आणि ते प्रिफिक्स आहे याचा ऑक्सो. नाव व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? वाय वी यूज वर्ड ऑक्सो? म्हणजे असं का? आणि सफिक्स तर तुम्हाला माहिती आहे AL. मग ऑक्सो कधी वापरायचं आणि AL कधी वापरायचं? आय विल गिव्ह यू सम एक्झाम्पल, यू डोंट वरी. आणि जर समजा CHO पॅरेंट चेनमध्ये नाही, इफ इट ॲक्ट ॲज अ सबस्टिट्युएंट, मग मात्र याचं प्रिफिक्स असेल फॉर्मिल. लक्षात तुमच्या प्रिफिक्स काय असेल? फॉर्मिल. यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस नो. हे तर नॉर्मलच आहे सगळ्यांसारखं, फॉर्मिल. आणि जर समजा तो डायरेक्ट रिंगला अटॅच असेल तर तुम्हाला वापरावं लागेल कार्बाल्डिहाइड. दिस इज कॉल्ड द कार्बाल्डिहाइड. लक्षात तुमच्या कार्बाल्डिहाइड. आता बाळांनो मी तुम्हाला ते सगळे एक्झाम्पल डिस्कस करतो, तुम्ही काय घाबरू नका. एक्झाम्पल बाजूला लिहून घ्या, ही ऑर्डर डिस्टर्ब करू नका. फॉर्मिल कार्बाल्डिहाइड याचा अर्थ काय? समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं हा कंपाऊंड आहे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO. सपोज वी हॅव दिस टाईप ऑफ कंपाऊंड. आता मला सांगा अल्डिहाइड आहे, PC काय असेल तुमची? 1 2 3 4 5. करेक्ट. मग नावाची सुरुवात काय? 3 मिथाइल. प्रश्नच नाही, बिकॉज दिस इज अ सबस्टिट्युएंट विथ लोकन्स. हे झाला तुमचा सेकंडरी प्रिफिक्स 3 मिथाइल. नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? 5. मग वर्ड रूट काय झाला? पेंट. डबल बॉन्ड आहे का? नाही, म्हणून AN पेंट्या. आता पुढे मग आता पेंटेन झालं आणि सफिक्स असेल AL, बिकॉज याचं सफिक्स आहे AL. देअरफॉर 3 मिथिल पेंटॅनल. हे कधी वापरायचं कळालं? इफ इट इज इन PC. आता समजा बाळांनो मी जर तुम्हाला म्हणलो सपोज फॉर एक्झाम्पल, आता ऑक्सो कधी वापरायचं बघा. ऑक्सो कधी वापरायचं हे खूप महत्त्वाचं आहे, खूप महत्त्वाचं आहे. आता समजा मी एक एक्झाम्पल घेतो तुम्हाला. हे एक्झाम्पल बघा, CH3 बॉन्ड CH2 नाही. समजा मी जर म्हटलं तुम्हाला इथे काय करा, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड घ्या. इकडे अल्डिहाइड घ्या, नंतर CH2, नंतर इथं काय CH3, नंतर CH2 आणि इथं मी म्हणलं तुम्हाला COOH. किती इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे. तुमचे सगळेच कन्सेप्ट क्लिअर होतील. थोडंसं बारकाईने बघा त्याच्याकडे, अतिशय यू सी व्हेरी केअरफुली टुवर्ड दॅट एक्झाम्पल. आता इथं कार्बोक्सिलिक ॲसिड पण आहे आणि इथं अल्डिहाइड पण आहे. तुम्हाला चांगलं माहिती आहे COH हा तुमचा पॅरंट असेल, म्हणजे तो PFG असेल, प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. मग नंबरिंग तुम्हाला इथनं सुरुवात करू. 1 2 3 4 5. बघा
5 कार्बनची लॉंगेस्ट चेन झाली ना. इकडे कसं येऊ शकता तुम्ही 1 2 3 4 होईल ना. 1 2 3 4 5 दिस इज द लॉंगेस्ट चेन ऑफ 5 कार्बन. आता लॉंगेस्ट चेन ऑफ 5 कार्बन, पण नो डाऊट अल्डिहाइड इज नॉट PFG ना. PFG तर तुमचा COH आहे, पण अल्डिहाइड PFG नसून सुद्धा तो या PC मध्ये आहे ना, पॅरंट चेनमध्ये आहे ना. तो पॅरंट चेनच्या बाहेर आहे का. दुसरं एक्झाम्पल बघा आता. CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड COOH. आता हे एक्झाम्पल घ्या. आता पाहिलं या एक्झाम्पलमध्ये का 1 2 3 4 इकडे 5 होईल ना, इकडे 5 आणि 6 का. तर मॅक्झिमम कार्बनची तुम्हाला PC घ्यावं लागेल. आता इथं पण अल्डिहाइड आहे, इथं पण अल्डिहाइड आहे. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन दिस टू अल्डिहाइड. दिस अल्डिहाइड इन PC ना, दिस अल्डिहाइड इन पॅरंट चेन, पण हा पॅरंट चेनमध्ये आहे का. आणि जर तो पॅरंट चेनमध्ये असेल तरच तुम्हाला वापरावं लागेल ऑक्सो. आलं लक्षात तुमच्या. ऑक्सो आपण कधी वापरलं पाहिजे. ऑक्सो वर्ड वी यूज ओनली दॅट टाइम इफ अल्डिहाइड इज इन द पॅरंट चेन. आणि जर तो पॅरंट चेनच्या बाहेर असेल तर तुम्हाला नॉर्मल प्रिफिक्स वापरावं लागेल, ते म्हणजे फॉर्म्युल. कळतं का तुम्हाला. मी ब्रॅकेट काय केलं आहे, ब्रॅकेट असून सुद्धा मी प्रिफिक्स केलं. आतापर्यंत कधी लिहिलं नाही असं, बिकॉज तो पॅरंट चेनमध्ये येऊ शकतो. मग मला सांगा या कंपाऊंडचं नाव काय असेल. 3 मिथाइल. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 3 मिथाइल. प्रश्नच नाही ना, हे 3 मिथाइल. नंतर लगेच किती ऑक्सो. 5 ऑक्सो. कळलं तुम्हाला 5 ऑक्सो का. 3 मिथिल 5 ऑक्सो का. तर 5 ऑक्सोचा कार्बन 5वा आहे ना. 3 मिथाइल 5 ऑक्सो. and then finally the name of this compound is pentanoic acid. The name of this compound is pentanoic acid. म्हणून 3 मिथाइल 5 ऑक्सो पेंटॅनोइक ॲसिड. याचं नाव सांगा बरं मला. याचं नाव काय होईल. याचं नाव असेल, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता हा फॉर्म्युला आहे, हा मिथिल आहे. मग अगोदर कोण येईल तुमचा अल्फाबेटिकमध्ये जे येईल ते येईल. समजा मी म्हटलं तुम्हाला 4 फॉर्म्युल अल्फाबेटमध्ये 4 फॉर्म्युल. नंतर काय लगेच तुम्हाला नंतर काय येईल 3 मिथाइल. येस ऑर नो. फॉर्म्युल काय लागेल तुम्हाला. का फॉर्म्युल वर्ड वापरला. दिस इज नॉट इन PC ना, तो PCच्या बाहेर आहे. 4 फॉर्म्युल. नंतर काय 3 मिथाइल. मग त्याच्यानंतर हाऊ मेनी कार्बन आयटम. येस, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द हेक्झॅनॉइक ॲसिड. आलं लक्षात तुमच्या. 4 फॉर्म्युल 3 मिथाइल हेक्झॅनॉइक ॲसिड. सो दीज आर द व्हेरी सिम्पल थिंग्स रिलेटेड विथ दिस. तुम्हाला कळालं आपण ऑक्सो कधी वापरलं पाहिजे, फॉर्म्युल कधी वापरलं पाहिजे. आता कार्बोहायड्रेट कधी वापरणार तुम्ही. सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस मॉलिक्यूल आणि डायरेक्ट इथं जर समजा CHO असेल, देन व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज सायक्लोहेक्झेन. सायक्लोहेक्झेन कार्बोअल्डिहाइड. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज सायक्लोहेक्झेन कार्बोअल्डिहाइड. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला म्हटलं, सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव CH2 बॉन्ड CHO. आता तर मग now it is not possible to write the name of this compound like this. वे नंबरिंग द्या 1 2. मग काय होईल तुम्हाला 2 सायक्लोहेक्झिल. दिस बिकम व्हॉट 2 सायक्लोहेक्झिल. आणि पुढे असेल तुमचा इथॅनल. इथॅनल काय तुम्हाला इथॅनल का. 2 कार्बन वर्ड रूट असेल इथ. सॅच्युरेट आहे AN इथेन. एल असल्यामुळे इथॅनल. म्हणून दिस इज नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 2 सायक्लोहेक्झिल इथॅनल. आता मी तुम्हाला सगळ्या फंक्शनल ग्रुपची पहिल्यांदा लिस्ट देतो, मग त्याच्यानंतर आपण सगळ्यांचे एकत्रितपणे एक्झाम्पल डिस्कस करू, जेणेकरून तुम्हाला अवघड जाणार नाही. नाव वी आर गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट टाइम very much important functional group which is present in the chemistry, because these are the very systematic way for representing all these things. आता याच्यानंतर अल्डिहाइडच्या नंतर असेल तुमचा कीटोन. आफ्टर दिस अल्डिहाइड the next functional group that one is called as the C double bond O. तुम्हाला माहिती आहे याला डायरेक्ट असं करा तुम्ही, असं करून सुद्धा पुन्हा तेच ऑक्सो म्हणा किंवा याला कीटो म्हणा, आयदर ऑक्सो और कीटो. आणि याचं सफिक्स असेल ONE, सफिक्स असेल ONE. प्रोपेन बिकम प्रोपॅनोन, पेंटेन विसरू नका. सफिक्स काय याचं ONE. आता एक्झाम्पल आपण एकत्रितपणे पुन्हा डिस्कस करू. आता बाळांनो कीटोनच्या नंतर तुमचा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आहे 11 नंबरचा फंक्शनल ग्रुप आहे तुमचा OH. OHचं तुम्हाला प्रिफिक्स असेल, OHचं तुम्हाला प्रिफिक्स असेल हायड्रॉक्सी, OHचं प्रिफिक्स असेल हायड्रॉक्सी. आणि सफिक्स असेल OL. दिस इज AL, दिस इज OL. AL कधी इफ इट इज अल्डिहाइड, OH कधी इफ इट इज अल्कोहोल. तुम्हाला माहीत आहे ना OH फंक्शनल ग्रुप म्हणजे कोणता, अल्कोहोल. दिस इज कीटोन, दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज आयसोसायनाइड, दिस इज सायनाइड. प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला माहीत असणं अतिशय गरजेचं आहे, बिकॉज ईच अँड एव्हरीथिंग यू मस्ट नो व्हेरी वेल. 11च्या नंतर मी तुम्हाला 12 नंबरचा फंक्शनल ग्रुप सांगतो. आय विल एक्सप्लेन यू विच वन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ 12 नंबर. SH. आता SH म्हणजे काय बघा, व्हॉट इज SH.
SH म्हणजे दिस इज थायो अल्कोहोल, दिस इज नॉट अल्कोहोल, दिस इज थायो अल्कोहोल. आलं लक्षात तुमच्या. याचं प्रिफिक्स असेल मर्कॅप्टो. द प्रिफिक्स ऑफ दिस इज मर्कॅप्टो. प्रिफिक्स ऑफ दिस इज व्हॉट? मर्कॅप्टो. मर्कॅप्टो तुम्हाला वापरावं लागेल. आणि याचं सफिक्स असेल ऑलच्या ऐवजी तुम्हाला वापरावं लागेल THIOL. दिस इज कॉल्ड ॲज द थायऑल. दिस इज कॉल्ड ॲज थायऑल. याच्यानंतर 13 नंबरचा फंक्शनल ग्रुप मी तुम्हाला सांगतो NH2. यू नो व्हेरी वेल व्हॉट इज NH2. NH2 मीन्स अमाइन. मग याचं प्रिफिक्स काय असेल तुम्हाला? याचं प्रिफिक्स असेल अमायनो. याचं प्रिफिक्स असेल अमायनो. मी याला काय ब्रॅकेट का करत नाही? हे कार्बन नाहीत ना. कार्बन असतील तरच ते PC मध्ये येईल ना. तर कार्बनचीच आहे ना, इथं काय विषयच नाही ना, कार्बनच नाहीत ना. NH2 म्हणजे काय? अमायनो. आणि याचं सफिक्स असेल याचं अमाइन. याचं सफिक्स असेल काय? अमाइन. हे झालं CN, नंतर CHO, त्याच्यानंतर किटोन, अल्कोहोल, थायो अल्कोहोल, NH2. आता बाळांनो याच्यानंतर जे काय मी तुम्हाला आणखी काही फंक्शनल ग्रुप राहतील, सो दीज आर द व्हेरी मच इम्पॉर्टंट थिंग्स रिलेटेड विथ दिस फंक्शनल ग्रुप. बिकॉज समजा सपोज फॉर एक्झाम्पल इफ वी हॅव सम, आता जर समजा R असेल, अल्किल असेल, तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी आता कोणाचं तुम्ही काय वापरलं पाहिजे हे सगळं कळालं तुम्हाला. मी काय जास्त सांगण्याची गरज नाही. यू नो व्हेरी वेल व्हॉट इज अ सबस्टिट्युएंट, ऑल दिस थिंग्स. तुम्ही हे सगळे फंक्शनल ग्रुप तुम्ही वहीमध्ये लिहून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला पुन्हा अडचण येणार नाही. जर समजा R ग्रुप असेल, R असेल तर त्याला म्हणतो आपण अल्काईल. आता प्रत्येक सबस्टिट्युएंटचं प्रत्येकाचं प्रिफिक्स काय आपण ते सगळं बघितलेलं आहे, त्याला मला तुम्हाला जास्त सांगण्याची गरज नाही. आता आपण या सगळ्या गोष्टी बघितल्याच्या नंतर एकत्रितपणे आपण सगळे एक्झाम्पल आपण डिस्कस करू. एकत्रितपणे सगळे एक्झाम्पल. आता सगळे मी हे तुम्ही सगळं वहीमध्ये लिहून घ्याल असं मला अपेक्षित आहे. तुम्ही सगळं नोटबुकमध्ये लिहून घ्या. आता हे सगळं नोटबुकमध्ये लिहिल्याच्या नंतर आता मी तुम्हाला कंबाईन एक्झाम्पल देतो. प्रिफिक्स, सफिक्स, कोणाचं काय कसं वापरलं पाहिजे आणि कसं आपण ते केलं पाहिजे. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द एक्झाम्पल ऑफ दिस ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. एक्झाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन अँड IPS सिस्टम. हा पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगतो, कुठलेही एक्झाम्पल डिस्कस करण्याच्या अगोदर व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स रिलेटेड विथ दिस तुम्ही पहिल्यांदा नीट बघा. आता एक्झाम्पल दिसण्याच्या अगोदर पुन्हा हे फॉर्मॅट विसरू नका. विच इज अ फॉर्मॅट? सेकंडरी प्रिफिक्स. व्हॉट इज सेकंडरी प्रिफिक्स? सबस्टिट्युएंट विथ लोकंड. मी आता खूप एक्झाम्पल घेणार तुम्हाला, तुम्ही स्वतः मला नाव सांगितलं पाहिजे, मी तुम्हाला काही सांगणार नाही. याच्यानंतर सेकंडरी प्रिफिक्स झाले की तुम्ही वापरणार प्रायमरी प्रिफिक्स. हे कधी वापरणार? जर तुमचं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सायक्लिक असेल तरच ना, अदरवाईज तो काही विषयच नाही. प्रायमरी प्रिफिक्सच्या नंतर तुम्ही काय वापरणार? आफ्टर द प्रायमरी प्रिफिक्स वी यूज हिअर वर्ड रूट. तुम्हाला चांगलं माहीत आहे वर्ड रूट आपण कधी वापरायचा. एकदा तुम्हाला वर्ड रूट माहीत झाला की याच्यानंतर तुम्हाला प्रायमरी काय लागेल? तुम्हाला प्रायमरी सफिक्स. एक तर तो डबल बॉन्ड आहे आणि मग नंतर तुम्हाला लागेल सेकंडरी सफिक्स. आता प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, कुठे कार्बन जास्त असतील, कुठे काय असतील, प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्हाला जमलं पाहिजे. आता बाळांनो नीट बघा. आता प्रत्येक गोष्ट मी लिहून घ्या. एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. समजा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH OH बॉन्ड CH3. नाव माय क्वेश्चन इज दिस, याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप कोण आहे? OH. डबल बॉन्ड पण आहे. मग तुम्ही जेव्हा PC डिसाईड करता तेव्हा सगळ्यात पहिला प्रिफरन्स कोणाला जाईल? फंक्शनल ग्रुपला. मग एकदा तुम्ही PC डिसाईड केली की नंतर नंबरिंग कुठनं देणार? तुम्ही इकडनं देणार का इकडनं देणार का? तर प्रिफरन्स गोज टू द फंक्शनल ग्रुप. मग 1 2 3 4 5 राईट, करेक्ट. आता मला सांगा कुठल्याही प्रकारचा सबस्टिट्युएंट आहे का? नाही. नो एनी वन सबस्टिट्युएंट बिकॉज दिस इज फंक्शनल ग्रुप ना. सबस्टिट्युएंटचा विषयच नाही. याचं तुम्हाला सफिक्सच वापरावं लागेल ना. आता मला सांगा जर सबस्टिट्युएंट नसेल, जस्ट वी रिक्वायर द सफिक्स ऑफ दिस. मग आता नावाची सुरुवात कशी करणार? वर्ड रूट, डायरेक्ट वर्ड रूट लागेल तुम्हाला. सबस्टिट्युएंट नाहीच आहे ना. मग वर्ड रूट काय? तुमचं पेंट. बरोबर आहे. वर्ड रूट काय? तुमचं पेंट. आता हा ENE आहे का ENE आहे? डबल बॉन्ड असल्यामुळे तो ENE आहे. मग तुमचं प्रायमरी जे सफिक्स आहे, प्रायमरी सफिक्स हे ENE असेल. बट डबल बॉन्ड कितव्या कार्बनला? तिसऱ्या कार्बनला. म्हणून पेंट याला म्हणतात 3 इन. आता E काढा, E पेंट 3 इन आणि किती ऑल? 2 ऑल. बस पेंट 3 इन. 3 म्हणजे काय? हे बा, हा इन म्हणजे डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड कितव्या कार्बनला? तिसऱ्या. ती लिहावं लागेल तुम्हाला. पेंट म्हणजे हे वर्ड रूट झाला. 3 इन म्हणजे काय? डबल बॉन्डची पोझिशन. आणि लगेच 2 ऑल काय? OH कुठल्या कार्बन? ऑल म्हणजे त्याचं सफिक्स आहे ना. वर द सफिक्स ऑफ OH ऑल मी लिहून दिले तुम्हाला आताच. मग तो कितव्या कार्बनला? सेकंड. म्हणून पेंट 3 इन 2 ऑल. लक्षात तुमच्या? पेंट 3 इन 2 ऑल. किंवा याला असं सुद्धा म्हणतात बरं का, ऑर. तुम्ही घाबरात 3
3 पेंट इन टू ऑल. लक्षात तुमच्या 3 पेंट इन टू ऑल, पण याच्याने काही फरक पडत नाही. म्हणून दीज आर द व्हेरी मच इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. मी तुम्हाला खूप एक्झाम्पल घेतो जेणेकरून तुम्हाला 1% सुद्धा कुठली गोष्ट अवघड जाणार नाही. आता समजा बाळांनो, मी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला, सपोज आता आपण थोडंसं काय करू, एक कंडेन्स्ड फॉर्ममध्ये लिहू स्ट्रक्चर थोडेसे. सपोज वी हॅव दिस टाईप ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. सपोज आय हॅव दिस इज COOH. Suppose for example we have here CH2OH. Suppose for example we have here CS3 and suppose for example we have here CS3. काही घाबरायची गरज नाही. मग मला सांगा COH हा PFG आहे. 1 2 3 4 5 6. How many carbon atoms present in parent chain? 1 2 3 4 5 6. 6 carbon atoms are present in the parent chain. आता मला सांगा सेकंडला एक सबस्टिट्युएंट आहे. तुम्हाला माहिती आहे व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस? हायड्रॉक्सी मिथाईल. मी लिहून दिले तुम्हाला सबस्टिट्युएंटचं आणि त्याचं नाव काय असतं लिहून दिले मी तुम्हाला, ते बघा ना अगोदर. हायड्रॉक्सी मिथाईल. हा कोण आहे? मिथाईल. हा पण कोण आहे? मिथाईल. हे दोघं सारखे आहेत म्हणून डायमिथिल म्हणता येतं. मग मिथिलचं M आणि हायड्रॉक्सी मिथिलचं H याचा अल्फाबेट बघायचा लक्षात तुमच्या. मग हायड्रॉक्सी मिथिल जर आधी येत असेल तर नावाची सुरुवात काय असेल? 2. काय 2? 2 हायड्रॉक्सी मिथाईल. लक्षात तुमच्या 2 हायड्रॉक्सी मिथाईल. नंबर अँड नेम आर सेपरेटेड बाय हॅपन. तुम्हाला आधीच माहिती आहे नंबर अँड नेम आर सेपरेटेड बाय दिस हॅपन 2 हायड्रॉक्सी मिथाईल. आता 2 मिथिल ग्रुप सारखे असल्यामुळे तुम्हाला असंही म्हणता येतं 3,4. 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. 3,4 हे 2 मिथिल ग्रुप असल्यामुळे काय झालं? डायमिथाईल. 3,4 काय? डायमिथाईल. लक्षात तुमच्या 3,4 dimethyl. How many carbon in PC? 6 carbon. Therefore the name of this become hexanoic acid. What is the name of this compound? The name of this compound become hexanoic acid. 2 hydroxymethyl 3,4 dimethyl hexanoic acid. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला आणखी काही एक्झाम्पल घेतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस टाईप ऑफ कंपाऊंड. सपोज वी हॅव दिस टाईप ऑफ कंपाऊंड. समजा मी इथं डबल बॉन्ड लिहिला आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल इथं मी तुम्हाला काहीतरी OCS3 दिला आहे, इथं मी काहीतरी CS3 दिला आहे आणि इथं मी काहीतरी OH दिला आहे. आता मला सांगा या सगळ्यामध्ये OH हा फंक्शनल ग्रुप झाला. मग सगळं जे काय होईल ते OHच्या म्हणण्यानुसार होईल ना. मग याच्या कार्बनला नंबर 1 झाला. मग OHच्या नंतर डबल बॉन्डकडे जावं लागेल बिकॉज आफ्टर फंक्शनल ग्रुप प्रिफरन्स गोज टू द मल्टिपल बॉन्ड. 1च्या नंतर 2, नंतर 3 4 5 अँड 6. 1 2 3 4 5 6. नाव टेल मी, you know very well because these two are the substituent. मग हा कोण आहे? मिथाईल. हा कोण आहे? मिथॉक्सी. मिथाईल मिथॉक्सी. मग नाव पहिल्यांदा आधी कोण असेल? मिथॉक्सीचं. मग याचं नाव काय असेल? 6 मिथॉक्सी. राईट. मिथॉक्सी ऑन 6 कार्बन. 6 मिथॉक्सी. नंतर किती मिथाईल? नंतर असेल तुमचा 4 मिथाईल. बरोबर आहे 4 मिथाईल. आता वर्ड रूट किती कार्बन आहेत? 6. म्हणून पण आधी लिहावं लागेल तुम्हाला सायक्लो. सायक्लो का? बिकॉज प्रायमरी प्रिफिक्स लागेल ना सायक्लिक कंपाऊंड असल्यामुळे, म्हणून तुम्हाला काय घेतलं? सायक्लो. 6 मिथॉक्सी 4 मिथाईल सायक्लो. नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? 6 म्हणून सायक्लो हेक्स. आता सेकंडरी प्रायमरी सफिक्स काय? प्रायमरी सफिक्स काय? डबल बॉन्ड असल्यामुळे ENE. पण डबल बॉन्ड दुसऱ्या कार्बनला आहे ना. मी जर हे डबल बॉन्ड इथं लिहिला डबल, यू मस्ट बी मेन्शन द पोझिशन ऑफ इच वन. तुम्हाला पोझिशन सांगणं अतिशय गरजेचं आहे. डबल बॉन्ड सेकंड कार्बनला आहे. मी म्हटलं सायक्लो हेक्स. मग नंतर लिहावं तुम्हाला 2 in 1 all. 1 नाही लिहिलं तरी चालतंय का? तर 1 हे फिक्स असते. 2 in 1 all. बघा प्रत्येक पोझिशन ही पोझिशन सुद्धा का महत्त्वाची आहे? ही पोझिशन एवढी महत्त्वाची नाही. दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुम्ही डायरेक्ट असं लिहू शकता 2 in all. काय फरक पडत नाही. बट 2 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय 2 इज इम्पॉर्टंट? बघा आता मी तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल देतो. वाय 2 इज इम्पॉर्टंट. समजा बाळांनो मी हेच एक्झाम्पल असं केलं. समजा मी म्हटलं डबल बॉन्ड इथे घ्या, हा इथेच CS3 ठेवा, नंतर हा इथेच OCS3 ठेवा, हा इथेच तुम्हाला OCS3 ठेवा आणि नंतर मग इथे तुम्ही OH ठेवा. आता काय होईल मला सांगा बरं? 1 2 3 4 5 आणि 6. राईट. 1 2 3 4 5 6. नाव तेच राहील 6 मिथॉक्सी. करेक्ट. 4 मिथाईल सायक्लोहेक्स. पण 2 in नाही. आता असेल तुमचा 3 in. मग मला सांगा हे 2 कंपाऊंड सेम आहेत का? नो. दिस 2 कंपाऊंड आर डिफरंट. And if these 2 compounds are different, then you must know the naming of these 2 compounds by using their appropriate number ना. म्हणजे हे नाव सांगलं तर हेच काढणार तुम्ही, हे नाही काढणार. आणि जर मी इथं 3 in म्हणलं तर तुम्ही हेच काढणार, तुम्ही हे काढणार का? नाही काढणार. म्हणून दीज आर द व्हेरी मच इम्पॉर्टंट केसेस रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. म्हणून प्रत्येक एक्झाम्पलला तुम्ही
अतिशय आणि अतिशय बारकाईने बघितलं पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल यू मस्ट नो व्हेरी सिस्टमॅटिकली. प्रत्येक एक्झाम्पल लिहून घ्या तुम्ही. हे लिहून घ्या, हे लिहून घ्या, हे लिहून घ्या. प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्ही लिहून घ्या. याच्यानंतर आपण काही सिम्पल एक्झाम्पल डिस्कस करू. सिम्पल एक्झाम्पल, समजा एखादा फंक्शनल ग्रुपच नाही, तुम्ही मला सांगा बरं काही एक्झाम्पलमध्ये. सपोज आय हॅव दिस टाईप ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज आय हॅव दिस टाईप ऑफ मॉलिक्यूल, इथं डबल बॉन्ड, इथं मिथाईल ग्रुप, असा काहीतरी कंपाऊंड आहे. मग मला सांगा तुम्ही आता नाव काय देणार तुम्ही याचं. नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेअर. आयदर 1 2 3 नो प्रॉब्लेम, 1 2 3 नो प्रॉब्लेम. इथे 3, पण इथं सबस्टिट्यूएंट आहे ना. इफ पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज द सेम, देन थर्ड प्रिफरन्स गोज टू द सबस्टिट्यूएंट. मग असेल 1 2 3 4 5 6. येस ऑर नो. Then what is the name of this compound? The name of this compound is 2-methyl, correct? 2-methyl. का आता हा मिथिल आहे ना, हा CH3 आहे, 2-methyl. मग आता नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? 2-methyl हेक्स, बराबर हेक्स. पण डबल बॉन्ड आहे ना, म्हणून AN कुठं आहे? 30ला, म्हणून हेक्स 3 संपलं. 2-methyl हेक्स 3. किंवा याला तुम्हाला असं पण म्हणता येतं, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड ऑल्सो बिकम 2-methyl 3-hexene. 2-methyl काय? 3-hexene. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा तुम्हाला नाव सांगता येईल, देन द नेमिंग ऑफ दिस कंपाऊंड वी ऑल्सो रिप्रेझेंट लाईक दिस वे. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड बिकम 2-methyl 3-hexene. सपोज वी हॅव सच टाईप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. यू डोंट वरी, काही घाबरण्याची गरज नाही. सपोज आय हॅव हिअर COOH. ओके. नाव हाऊ टू स्टार्ट द नंबरिंग और हाऊ मेनी कार्बन आर प्रेझेंट इन PC. प्रश्नच नाही. 1 2 इकडे जाणार का नाही. 3 4 5 6. येस ऑर नो. 1 2 3 4 5 6. आता सेकंड कार्बनला इथे 2 आहेत ना, CH2 CH3. मग हा काय झाला? इथाईल. मग नाव काय असेल? द नेमिंग ऑफ दिस कंपाऊंड इज 2-ethyl. येस ऑर नो. 1 2 2-ethyl. आलं लक्षात तुमच्या? 2-ethyl. देन फायनली नंबर ऑफ कार्बन इज 6. देअरफॉर 2-ethyl. द फायनल नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज हेक्झॅनोइक ॲसिड. 2-ethyl हेक्झॅनोइक ॲसिड. Suppose we have this type of big compound. Suppose we have this type of big compound. Now I will give you one and very important things and interested things related with this phenomenon. काही cyclic compound आहेत. If you decide the naming of that cyclic compound, we'll see later on. But you see some example. बघा आता काही example बघा. Suppose I have here double bond. Again here double bond. Suppose here COOH. Suppose here COCl. Suppose we considered here C double bond OCS3. We have multifunctional compound, right? आता मला सांगा बरं, ईस्टर ॲसिड क्लोराईड, PFG कोण झाला? ॲसिड. नंबरिंग 1 2 3 4 5 6. राईट. 1 2 3 4 5 6 करेक्ट आहे. आता बाळांनो ही झाली याची नंबरिंग 1 2 3 4 5 6. आता मला सांगा तुम्ही सेकंड कार्बनला कोण आहे? कार्ब मिथॉक्सी. याचं प्रिफिक्स कार्ब मिथॉक्सी तुम्हाला माहिती आहे ना, लिस्ट बघा तुम्ही. याचं प्रिफिक्स काय? क्लोरोफॉर्मिल. याचं प्रिफिक्स काय? क्लोरोफॉर्मिल. मग कार्ब मिथॉक्सी आधी येईल कोणाच्या? क्लोरोफॉर्मिलच्या. बघा आता, म्हणून 2 सेकंड कार्बनला कोण आहे? 2 कार्ब मिथॉक्सी. करेक्ट. 2 कार्ब मिथॉक्सी. दिस इज 2 कार्ब मिथॉक्सी. याच्यानंतर चौथ्या कार्बनला कोण आहे? चौथ्या कार्बनला कोण आहे? 4 क्लोरोफॉर्मिल. द 4 क्लोरोफॉर्मिल. करेक्ट. टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन PC 1 2 3 4 5 6. हे झालं सेकंडरी प्रिफिक्स. प्रायमरी प्रिफिक्स लागणारच नाही बिकॉज कंपाऊंड इज नॉट सायक्लिक. मग आता मला सांगा, मग सेकंड आता नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? हेक्स. राईट. आता प्रायमरी सफिक्स काय असेल? E आणि डबल बॉन्ड. पण 2 डबल बॉन्ड आहेत ना, आणि 2 डबल बॉन्ड असल्यामुळे डाईन कितव्या कार्बनला आहेत? 3ऱ्या आणि 5व्या. म्हणून हेक्स 3,5 डाय इन. 3,5 डाय इन. नंतर पुढे असेल तुमचं OIC ॲसिड, डाय इनॉइक ॲसिड. लक्षात तुमच्या? बघा 2 कार्ब मिथॉक्सी. सेकंड कार्बनला हे असल्यामुळे 2 कार्ब मिथॉक्सी. देन फायनली 4 क्लोरोफॉर्मिल. लक्षात तुमच्या? 4 क्लोरोफॉर्मिल मीन्स ऑन द 4th कार्बन ॲटम क्लोरोफॉर्मिल इज प्रेझेंट. Then finally hex. Hex means how many carbon atom in this parent chain? 1 2 3 4 5 6. Therefore it is hex 3,5 dienoic acid. हे 3,5 का? First double bond on 3rd carbon, second double bond on 5th carbon.
आणि नंतर डाय का 2 डबल बॉन्ड, इन म्हणजे त्याचं प्रायमरी सफिक्स असेल, इन त्याचं प्रायमरी सफिक्स. आणि फायनली OIC ॲसिड काय असेल याचं, या ॲसिडचं तुम्हाला माहिती आहे सफिक्स आहे ते, बिकॉज इट इज अ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केल्याच्यानंतर आपण आणखी खूप एक्झाम्पल आपण पुढच्या वीकमध्ये डिस्कस करू. आणि ते एक्झाम्पल डिस्कस केल्याच्यानंतर आपण बाकी तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीमध्ये अडचण जाणार नाही. मी एक 5 मिनिटात पुढच्या पिरियडमध्ये काहीतरी नवीन 1-2 तर राहिलेल्या गोष्टी सांगतो आणि मग कुठलंही एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करता येईल यात काही शंका नाही. म्हणून थँक्यू व्हेरी मच.